लोक मुल्क दियां जड़ां विच तेल। सरकारी बिहारी पंजाब पढ़ाई लिखाई दे नां उत्ते लोक मुल्क दियां जड़ां विच तेल देन टुरिया होया है। अंग्रेज़ां दे वेले तो टुरी हुई पढ़ाई लिखाई ने हुण तिकर सरकारी बिहारी पंजाब नाल जो कीती है, सगों लोक पंजाब नाल लोक मुल्क नाल जो कीती है किसे तो लुकी नहीं। आखन नूं सरकारी बिहारी पंजाब विच पढ़िया लिखिया दा काल नहीं। सिंध तो मगरों खबरे पूरे पाकिस्तान विच चोखे पढ़े लिखे सरकारी बिहारी पंजाब विच ही लभदे। इन्हां दी पढ़ाई लिखाई जाचनी होवे तां इन्हां नूं आम वरतारे दे कोई चार लफज लोक बोली दे लिखा के वेख लवो। जे लिख जावन तां आखिया जी। इंजे कोई चार अखर लोक बोली दे पढ़न लई अगे धर दिओ। जे हस के ना बुलावन तां साडा नां वटा दिया जी। चलो ये भी छड्डो, इन्हां पढ़िया लिखिया तो नेरा लोक बोली बारे विचार ही पुछ वेखो। सारे यह आखसन इहदे विच भी लिखिया पढ़िया जा सकता है। मतलब लोक बोली तां इन्ने जोगी है ही नहीं जो पढ़ाई लिखाई दे काम आ सके। ये गल असीं उस उम्र दे बंदियां दी करदे पए हां जिन्हां वेले स्कूलां विच मास्टर आम करके लोक बोली बोलदे सन, जिहड़ी भी बोली पढ़ाउंदे सन ते जिहड़ा भी सबक दिंदे सन लोक बोली विच ही हुंदा सी। भावें लोक दा छट्टा उहदे विच हौली हौली मुकदा जांदा सी। उन्हां वेलियां विच स्कूली कुड़ियां मुंडियां दे आपो विच लोक बोली बोलण दी कोई मनाही नहीं सी। असीं कोई जुगां पुरानी गल नहीं करदे पए, तीन चार धाकियां दी कहानी पे दसने आ। जिहड़ी पीढ़ी साडे सामने ये लोक बोली भावें पढ़ लिख नहीं सी सकदी पर बोलदी लोक बोली ही सी। लोक बोली भी एवें जही नहीं, पक्की पीढ़ी लोक बोली। इंजी इन्हां सामने कोई लोक बोली बोलदा सी ते इन्हां नूं लोक बोली दी समझ भी आउंदी सी। इस पीढ़ी दे मापे घरां विच लोक बोली बोलदे हुंदे सन, आपस विच भी ते इन्हां नाल भी। मुड़ इसे पीढ़ी अपने धियां पुत्रां नाल हौली हौली कोई होर बोली बोलनी छोई। किहड़ी? जिहदे राहीं स्कूलां विच पढ़ाई लिखाई हुंदी सी, जिहदे राहीं नौकरी रोजगार जुड़दे सन। सरकारी बिहारी बोली अज शहरां दे माड़े मरेड़े घरां विच भी बालां नाल लोक बोली नहीं बोली जाती। मापे आपो विच भी जिहड़ी लोक बोली बोलते ने लोक बोली नहीं हुंदी, गुलाबी लोक बोली हुंदी। बालां नाल जिहड़ी बोली बोलते ने उन्हों बड़े आराम नाल गुलाबी उर्दू आख्या जा सकता है। उर्दू लफ्जां नूं लोक बोली दे उचारण नाल अड्डियां चुक चुक के बोलिया जाता है। इहो उर्दू बाल सिखते हैं, इहो स्कूलों में वरतते हैं, और इहो ही सरकारी बिहारी बोली। इहो उन्हां दे उस्ताद ते उस्तानियां उन्हां नाल बोलदे हैं। बालां नूं लोक बोली दा कोई एक लफज भी बोलन नहीं दिता जाता। घरां तो लैके स्कूलों तक जे किधरे बोल बहन, जे किधरे बाल लोक बोली दा कोई लफज
ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਬੋਲ ਬਹਿਣ ਤਾਂ ਝਾੜ ਝੰਬ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਨਾਲ ਗੁਵਾਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਡੰਗਰ ਹੋਵਣ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵੀ, ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਰਦੂਆਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਫੇਰੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਹੱਟੀਆਂ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਬੇਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੋਂ ਭੈੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ, ਰੇਡੀਓ, ਟੀਵੀ, ਫਿਲਮ, ਕਿਤਾਬ, ਰਸਾਲਾ, ਅਖਬਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਿਲਾਰ ਤੇ ਮਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦਾ ਹੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਕੰਮਕਾਰ ਏ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਥੱਲੜੇ ਮੇਲਾਂ ਦੀ ਲੁਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹਰ ਗੱਲ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ, ਹਰ ਕੰਮ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਢੇਰ ਵੱਡੀ ਝਾਲ ਲੱਥੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੱਥੋਂ ਆਤਰ ਇਹ ਲੁਕਾਈ ਆਪਣੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਤੇ ਮਰੇੜਤ ਦੂਜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੜਿਆ ਹੋਵਣ ਖਿਆਲ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪਾਰੋਂ ਝਾਗਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਖ ਜੈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵੀ ਮੁਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਲਿਖਿਆਰ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਪਾਰੋਂ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਲਾਬੀ ਉਰਦੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਕਤਲਾਮ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਵਾਂ ਕਤਲਾਮ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਕਣ, ਲੋਕ ਵਸੋਂ ਦਾ ਮੁੱਕਣ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਲਿਖਣੋਂ ਡੱਕਣ ਓਬੜ ਤੇ ਮਸਨੂਈ ਬੋਲੀ ਲਿਆ ਮੜਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ ਲੋਕ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਲਿਖਣੋਂ ਡੱਕਣ ਓਬੜ ਤੇ ਮਸਨੂਈ ਬੋਲੀ ਲਿਆ ਮੜਨ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ, ਲੋਕ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਲਾਵਣ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵਿਚੋਲੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖੋ। ਵਿਚੋਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖੋ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਨੇੜ ਕਮਾਓ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੇੜ ਲੋੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਬੋਲੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਲੋਕ ਵਸੋਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਥੱਲੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਥੱਲੜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹਾਕਮੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਵਪਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਿਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਟੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੜ ਸਜਰਾ ਆਇਆ। ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਛੱਡਣ ਤੇ ਲਾਭ ਬੋਲੀ ਫੜਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਾ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਂਦ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਚੰਬੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਹਾਰੂ ਹੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ। ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਪਿਆਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤਾਂ ਬੰਨੇ ਨੇ ਧਰਮ, ਕੌਮ, ਰੰਗ, ਨਸਲ ਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਓਲੇ ਲਾਭ ਤੇ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੀ, ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੋਵਣ ਦੀ, ਦੂਜਾ ਵੇਖ ਨਾ ਸੁਖਾਵਣ ਦੀ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਮੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਹਾਰੂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਇਸ ਲਈ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕੁਦਰਤੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਬੈਂਦਾ। ਮੱਲ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਗਿੜ ਕੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠੇ ਪੈਂਤਰੇ ਉਸਾਰਦਾ ਤੇ ਲੁਕਾਈ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਝਾਂ ਨੂੰ ਮਧੋਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਹੋਇਆ। ਵਿਹਾਰੂ ਧਿਰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਵੈਰ ਲਾਈ ਖਲੀ। ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਖ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਨਾ ਧਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਹਾਰੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਤਰੋੜੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬੋਲੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬੋਲੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਰੀ ਲੋਕ ਵਸੋਂ ਤਾਈਂ ਸੌੜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਘਣੀਆਂ ਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਗੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਡਕਿਆਂ ਪਾਰੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੱਬੀ ਵਾਧਤ ਦਾ ਜਲਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਵਣ ਪੂਰਾ ਲੋਕ ਮੁਲਕ ਬਚਾਵਣ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਹਿਤਲ ਬਚਾਵਣ ਹੈ, ਲੋਕ ਵਿਹਾਰ ਬਚਾਵਣ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਸੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੋਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਵਾਰ ਤੇ ਰਹਿਤਲੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਵਣ। ਇਸ ਬਚਾਅ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਬਈ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇ ਲੋਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਹਾਰੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵਣ ਤੇ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਦਾ ਉਹ ਕਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਪੱਟੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹ ਸੁੱਟੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁੜਤਲ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਜਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਉਹ ਵਿਹਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰ ਕੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਨ। ਲੋਕ ਵਿਹਾਰ ਔਸੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਕਲ ਸੱਥਾਂ ਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੱਥਾਂ ਦੀ, ਬਿਹਾਰੀ ਸੱਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋ ਸੀ। ਸ਼ਕਲ ਕੀ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਸੱਥਾਂ ਹੋ ਸਨ। ਇਹ ਸੱਥਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸਨ। ਜੇ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲਿਆਵਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਾ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਨਾ ਹੋ ਸੀ। ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਦਾ ਆਵਣ ਆਖਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਸਗਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਇਕਾਈ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕ ਵਸੋਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧਣ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਿੱਧਣ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੋਟੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ, ਲੋਟੇ ਨਾਲ ਵਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਹਾਰੂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲਿਆਵਣ ਇਹਨਾਂ ਸੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਵਣ ਹੈ। ਜੇ ਈਵਾ ਸੱਥਾਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਲਿਆਵਣੇ ਆ ਪੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਇਹਨਾਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕੀ। ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਲੋਕ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੀ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਨਫੀ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਜਿਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਸਾਰਾ ਆਪ ਪਸਾਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣ ਸਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਆਉਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਦੀ ਰਤ, ਲੋਕ ਦੀ ਰੂਹ, ਲੋਕ ਦਾ ਮਾਸ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋ ਸਨ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਗੇਚ ਹੋ ਸਨ, ਇਸ ਦੀ ਮੁਆਂਦਰ ਹੋ ਸਨ। ਲੋਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ, ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਵਣਦਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਹਾਰੀ ਬੋਲੀ ਨੌਕਰ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਭੁਲਾਵਣ ਦਾ ਆਰ ਕਰਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜੁੜਦੀ ਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਸੀ। ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਲਾਸੀ, ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ 'ਚ ਆਉਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਨਾ ਸਿੱਖਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਹਾਰੋ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਸਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਹੋ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰੂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਪਿਛਲੀ ਰਹਿਤਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਮੜੀ ਹੋਏ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਥਾਵੇਂ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸੀ। ਲਿਆਂਦੀ ਕੀ ਜਾ ਸੀ? ਜਿਸਲੇ ਬਿਹਾਰੂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਸੋ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪੁੰਗਰ ਪੈ ਸੀ। ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਤੇ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵਸਦੀ।
ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਾ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਇਆਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਵਰਤਾਈ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੋੜੋ ਤੋੜ ਹਰ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਆਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਦੋਂ ਹੀ ਆਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵਿਹਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਆਖ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੱਛ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਨ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਛ ਵਿਹਾਰੂ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਵਿਹਾਰ ਦਾ, ਮਲ ਵਿਹਾਰ ਦਾ, ਮਾਲਕੀ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਤਰੋੜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰ, ਲੋਕ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ, ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਹਾਰ ਤਦੋਂ ਹੀ ਆਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਚਾਲੂ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ, ਚਾਲੂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੱਟਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸੀ। ਸੋ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਚਾਲੂ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਲੂ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਵਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਹਾਰ ਪਿਆ ਰਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਅੜਾ ਗਿਨੋ। ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਅੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਢੋਲਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਢੋਲਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੀ ਅਫਸਰੀ ਅੱਗੇ ਘੋੜੇ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਘੋੜੇ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਛੂਟ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨੇੜ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਰਚਾਵਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਾਵਣ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਬੋਲੀ, ਲੋਕ ਵਿਹਾਰ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ, ਲੋਕ ਵਿਹਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਉਸਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਵਧੀ ਪਲੀ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਹਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਡਕਿਆਂ ਛੋਇਆ ਆ ਸੀ। ਜਿੰਦੇ ਰਹੋ।